નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં ધોરણ 8માં આવતો બીજો પાઠ કે જેનું નામ છે ઈદગાહ. ઈદગાહનો અર્થ થાય કે નમાજ. મુસ્લિમ લોકોને નમાજ વાંચવાની અથવા તો નમાજ પઢવાની જગ્યા. તો આજે આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આ પાઠના લેખક છે પ્રેમચંદ. પ્રેમચંદનો જન્મ સન 1880માં અને નિધન સન 1936માં થયેલો. उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के जो हाल में उत्तर प्रदेश में है के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था. प्रेमचंद नो जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी में जे नानकड़ू गाम जे लम्ही है त्या तेमनो जन्म थयेलो. उनका बचपन का नाम धनपत राय था. तेनु बाळपणनुं नाम धनपत राय हतुं. आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे. जे कोई पण लेखक होय अने जे लखवानुं कार्य करता होय ते पोतानो उपनामथी छे ए लखता होय. एटले स्टार्टिंगमां ज्यारे प्रेमचंदे लखवानुं शरू कर्युं त्यारे ते नवाबरायना उपनामथी छे ए उर्दूमां लखता हता. बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे अने पछीथी उर्दू छोड़ी अने प्रेमचंद नामथी छे ए हिंदी में लखवा लग्या. मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी. तेओ 12मुं पास थया पछी शिक्षक बन्या. अध्यापक एटले शिक्षक. परंतु ए समयगाळामां 1880 थी 1936 समयगाळो छे ते आज़ादीनो समयगाळो हतो. आ समयगाळामां घणा बधा आंदोलनो थया अने आ समयगाळामां ज छे ए गांधीजीनुं असहयोग आंदोलन पण सक्रिय हतुं. एटले गांधीजीना असहयोग आंदोलनमां भाग लेवा माटे तेओए पोतानी सरकारी नौकरी छे ए मूकी दीधी. गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है. गोदान एटले गायनुं दान ए प्रेमचंदनुं सर्वश्रेष्ठ उपन्यास. उपन्यास एटले नवलकथा छे. उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है अने तेमणे लखेली वार्ताओं. मानसरोवर नामने जे पुस्तक है तेमां भाग 1 થી 8 में है तेनुं संकलित थयुं छे. एटले 1 થી लई अने 8 भाग है ते वार्ताना लखेला छे. साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था. साहित्य में पण प्रगतिवाद आवे ए माटे तेओए जागरण अने हंस नामनी पत्रिकाओं छे एनुं संपादन करेलुं. प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है. तेनी लखवानी भाषा, तेनी लखाणनी भाषा छे ए जे सामान्य रीते माणस जे बोलतो होय तेने लगती ज छे. ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है. आ ईदगाह प्रेमचंदनी छे ए खूब ज वखणायेली प्रसिद्ध अने अमर कहानी छे, अमर वार्ता छे. कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है. कहानीनो नायक एटले कहानीनुं मुख्य पात्र के जे हामिदनुं छे ए तेने नायक पण कहेवाय. कहानीनो वार्तानुं जे मुख्य पात्र होय, जे मेन पात्र होय तेने नायक कहेवामां आवे. तो आमां नायकनुं पात्र कोण निभावे छे तो के हामिद. हामिद छे ते पोताना मित्रों साथे ईदगाह जाय छे, नमाज पढ़वानी जग्या माटे जाय छे. जे आ रमदान महीनो जे चालतो होय मुस्लिम लोकोनो त्यारे तेनी जे मस्जिदो होय त्यां छे ए मेळा जेवुं आखुं वातावरण छे ए भरातुं होय. तेनी आजुबाजुमां छे ए आखुं मेळा जेवुं वातावरण होय. घणी बधी दुकानो होय, तेमां घणो बधो माल सामान वेचातो होय अने मुस्लिम लोको छे ए ईदगाह एटले के मस्जिदे छे ए नमाज पढ़वा माटे जाता होय. आ तेना माटे एक मोटो तहेवार छे. जेम आपणी माटे जे 7મ 8મનો मेळो आवे एवी ज रीतना आ रमदान महीनामां मुस्लिम लोको माटे आ तहेवार होय छे. तो आ कहानीनो जे नायक छे ए हामिद पोताना मित्रों साथे नमाज पढ़वानी जग्याए जाय छे.
जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। જ્યારે બીજા બધા બાળકો પોતાને ગમતી મીઠાઈઓ અને રમકડાઓ ખરીદે છે, ત્યારે હામિદ છે એ પોતાની ઈચ્છાઓને મારીને, પોતાની ઈચ્છાઓને દબાવીને પોતાની દાદી અમીના માટે છે એક ચીપિયો खरीदे છે। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। અને આ વાતમાં જ હામિદનો પોતાની દાદી અમીના પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે તે અને ઉપયોગી વસ્તુ ખરીદવાની જે વિવેક બુદ્ધિ છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। અને આ પાઠનું વાંચન કરનાર કે આ પાઠને સમજનાર લોકો પણ હામિદની જે પોતાની દાદી પ્રત્યેની જે ત્યાગની ભાવના છે, જે સદ્ભાવ છે અને તેનો જે વિવેક છે એ જોઈ અને ભાવમગ્ન બધા થઈ જાય છે। તો ચાલો હવે આપણે આ પાઠના અભ્યાસમાં આગળ વધીએ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान महीनाना 30 रोज़ा पछी आजे ईद आवी छे। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। केटलू सुंदर अने केटलू मनोहर छे ए आ सवार छे। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आजे उगेलो सूरज केटलो सुंदर अने शीतल छे, जाणे आखा संसार ने ईदनी छे ए वधामणी देतो होय तेवुं लागे छे। गाँव में कितनी हलचल है अने आखा गाम में छे ए खूब ज हलचल छे। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। नमाज पढ़वानी जग्याए जई अने नमाज पढ़वानी बधा लोको तैयारी करी रह्या छे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। आ एक वस्त्र है, लांबो शर्ट जेवुं जेने कुर्तो कहे, तो जेना कुर्ता में छे ए बटन नहीं, ए पोताना पाड़ोशी ने घरे जई अने सुई अने दोरो लेवा माटे दौड़ीने जाय छे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। अने कोईना बूट छे ए कड़क थई गया छे, तो ए तेमां तेल नाखवा माटे जे तेली छे एटले के तेलनो व्यापार करनार व्यक्ति पासे ते भागीने जाय छे। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। जल्दी जल्दी लोको छे ए पोताना जे पालतू जे जानवरों छे, बळदो छे, तेने सानी पानी एटले के पाणीमां नाखी अने बळदोने देवानो जे खोराक होय ते आपी दे छे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लोको बात करे छे कि जल्दी जल्दी बळदोने पण तेनो जे घासचारो छे ए जल्दी जल्दी आपी दो, कारण के ईदगाहथी नमाज पढ़ीने पाछा घरे आवता बपोरनो समय छे ए थई जशे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। आ आखो मुस्लिम लोकोनो तहेवार छे कि जे रस्तामां मळे तेने प्रेमथी छे ए भेटता जाय छे। एकबीजाने छे ए अभिवादन करता जाय अने रस्तामां जे कोई पण मळे तेने प्रेमथी भेटता जाय छे। एटले 3 कोस का ये पैदल रास्ता और फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, अने पाछुं पण रस्तामां जे कोई पण मळे तेने भेटवानुं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। अने आम करता करता बपोर पहला छे ए पोताना घरे पाछुं आवी जवुं ए असंभव छे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। जे छोकराओ छे ए सौथी वधारे खुश छे। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। कोईए एक रोज़ो राख्यो छे, ए पण खाली बपोर सुधी रोजामां उपवास करवाना होय, कंई खावानुं पण ना होय अने पाणी पण ना पीवानुं होय,
ભૂખા અને તરસું છે એ આખો દિવસ રહેવાનો હોય. તો કોઈ બાળકોએ છે એ એક રોજો રાખ્યો છે, તો કોઈએ ખાલી બપોર સુધીનો જ રોજો રાખ્યો છે અને કોઈએ તો રોજો રાખ્યો જ નથી. પણ આ ઈદગાહ જવા માટેની ખુશી પર બધાનો હક છે. રોજે બડે બૂઢો કે લીએ હોંગે, ઇનકે લીએ તો ઈદ હે. અને આ રોજા રાખવા, આ ઉપવાસ કરવા એ તો ઘરના જે વડીલ માણસો છે એ કરે, પણ આ બધા બાળકો માટે તો આજે ઈદનો તહેવાર છે. કારણ કે આ જ્યાં નમાઝ પઢવાની જગ્યા છે ત્યાં આજે આખું મેળા જેવું વાતાવરણ હશે. તેઓ ત્યાંથી રમકડા ખરીદશે, ખાવા પીવાની ચીજો ખરીદશે અને પોતાના મિત્રો સાથે ખૂબ મજાક મસ્તી પણ કરશે. એટલે એના માટે તો આ ઈદનો તહેવાર છે. રોજ ઈદ કા નામ રટતે થે આજ વહ આ ગઈ. રોજ છે એ ઈદનું નામ લેતા કે ક્યારે ઈદ આવશે, ક્યારે ઈદ આવશે, પણ આજે ઈદ છે એ આવી ગઈ. અબ જલ્દી પડી હૈ કે લોગ ઈદગાહ ક્યું નહીં ચલતે. અને હવે તો તેઓને ખૂબ ઉતાવળ છે કે આ લોકો ઈદગાહ કેમ નથી જતા. ઉનકી अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. એને ઈદગાહ જવાની જલ્દી છે. શું કામ? તો કે એના ખિસ્સાઓમાં તો કુબેરનું ધન ભરેલું છે. કુબેર એટલે ધનના દેવતા. તેના ખિસ્સા કેનાથી ભરેલ છે? તો કે પૈસાથી. એ મેળામાં જવા માટે જે ઘરના વડીલોએ જે તેમને પૈસા આપેલા છે મેળામાં વાપરવા માટે, એને પૈસા વાપરવાની ઉતાવળ છે, ચીજવસ્તુઓ ખરીદવાની ઉતાવળ છે, મીઠાઈઓ ખરીદવાની ઉતાવળ છે. એટલે એ વારંવાર પોતાના ખિસ્સામાંથી પોતાનો ખજાનો કાઢી અને ગણે છે અને પછી એ પૈસા ગણી અને ખુશ થઈ અને પાછા તેને પોતાના ખિસ્સામાં જ મૂકી દે છે. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12. उसके पास 12 पैसे हैं. मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं. उनकी अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे. આટલા બધા પૈસાથી છે એ તેઓ ઘણી બધી ચીજ વસ્તુઓ લઈ શકે છે. ખિલોના, મીઠાઈયા, ગેંદ ઓર જાને ક્યાં ક્યાં. તેઓ મીઠાઈઓ ખરીદી શકે છે, રમકડા ખરીદી શકે, દડા ખરીદી શકે અને આ સિવાય પણ બીજું ઘણું બધું. ઓર સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન હે હામિદ. અને આ બધા છોકરાઓમાં સૌથી વધારે ખુશ કોણ છે? તો કે હામિદ. ગરીબ सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया. हेजा एक प्रकारનો રોગ છે, કોલેરા જેવું. હામિદ કોણ છે? તો કે એક ગરીબ ચહેરાવાળો અને દુબળો પાતળો છે અને તેના બાપા, તેના પિતા એ ગયા વર્ષે જ છે એ કોલેરાના રોગને કારણે છે એ મૃત્યુ પામ્યા છે. ફિર એક દિન માં ભી મર ગઈ. અને પછી એક દિવસ છે તેની માનું પણ મૃત્યુ થઈ જાય છે. હવે હામિદ છે એ તેની દાદી સાથે રહે છે. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में है और उतना ही प्रसन्न है. હવે હામિદ છે એ પોતાની બુઢી દાદી કે જેનું નામ અમીના છે તેની સાથે રહે છે, એના ખોળામાં રમે છે અને તે ખૂબ જ આજે ખુશ છે. हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है. હામિદના પગમાં છે એ બૂટ નથી અને તેના માથા ઉપર એક જૂની ટોપી છે. जिसका गोटा काला पड़ गया है. અને એ ટોપી ઉપર જે ફૂમકું હોય માથે ગોળ એ ખૂબ જ કાળું પડી ગયું છે. फिर भी वह प्रसन्न है. આ છતાં પણ એ ખૂબ જ પ્રસન્ન છે. અભાગીન અમીના अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. અભાગીન એટલે કમનસીબ. કમનસીબ અમીના પોતાની ઓરડીમાં બેઠી બેઠી જે હામિદની દાદી છે એ રડી રહી છે. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है. આજે ઈદનો દિવસ છે, તહેવારનો દિવસ છે અને એના ઘરમાં ખાવાની એક પણ ચીજ નથી. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. આ અંધકાર અને આ નિરાશામાં એ ડૂબી રહી છે. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को. કોણીએ આ નિર્દય ઈદને બોલાવી હતી. કોણીએ આ નિર્દય તહેવારને બોલાવ્યો હતો. આજે ઈદ છે પણ મારા ઘરમાં એક ખાવાની ચીજ પણ
નથી। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीनाનું દિલ છે એ ખૂબ જ દુખાઈ રહ્યું છે। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। ગામના જે બાળકો છે એ પોતાના જે પિતા છે તેની સાથે ઈદગાહ જઈ રહ્યા છે। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? અને हामिद છે એ તો અનાથ છે। એના તો પિતા પણ મૃત્યુ પામેલા છે અને માતા પણ મૃત્યુ પામી છે। એ પોતાની બુઢી દાદી અમીના સાથે રહે છે। એના મા બાપ જો કોઈ હોય તો એ આ અમીના સિવાય બીજું કોઈ નથી। ઉસે કેસે અકેલે જાને દે, અને તેને એકલો કેમ જવા દેવો મેળામાં। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? અને એ મેળાની ભીડમાં બાળક ક્યાંક ખોવાઈ જાય તો શું થાય? આવા બધા વિચારો અમીનાના મગજમાં આવે છે। નહીં, અમીના ઉસે યો ન જાને દેગી। ના, અમીના તેને આમ એકલો જવા દેશે નહીં। નન્ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। આવડું નાનકડું બાળક એ 3 કોસ દૂર એકલો તેને કઈ રીતે હું મોકલી શકું? અને તેના પગમાં જૂતા પણ નથી, તેના પગમાં બૂટ પણ નથી, તેના પગમાં છે એ છાલા પડી જશે, એટલે કે દંડ પડી જશે। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में है। જે થોડા ઘણા પૈસા જે એની પાસે બચેલા છે તેમાંથી 3 પૈસા છે એ હામિદના ખિસ્સામાં અને 5 અમીનાના બટુઆમાં છે। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। आज તેમની બિસાત એટલે કે આજ તેમની ઓકાત છે। તેમની પાસે એટલું જ ધન છે, તેમની પાસે પૈસાની એટલી જ સગવડ છે। આજ તેમની પરિસ્થિતિ છે, આજ તેમની બિસાત છે કે બીજા છોકરાઓ જ્યારે ખીચામાં 15 અને 10 12 પૈસા લઈ અને મેળામાં વાપરવા માટે જાય છે, ત્યારે અમીના પાસે છે એ માત્ર હામિદને દેવા માટે 3 પૈસા જ છે। કારણ કે 5 પૈસા છે તેમાંથી ઘરનું રાશન લેવું પડશે, કારણ કે ઘરમાં ખાવા પીવાની એક પણ ચીજ નથી, અને બાળકને વાપરવા માટે ખાલી 3 પૈસા જ દીધા। આ જ તેમની બિસાત છે, આ જ તેમની પરિસ્થિતિ છે, અને આ જ એમનો તહેવાર। હવે તો અલ્લાહ બેડા પાર લગાય, અલ્લાહ ही बेड़ा पार लगाए, એટલે કે હવે તો ભગવાન જ તેમનો ઉદ્ધાર કરી શકે। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। कि तू बीती नहीं माँ, હું બધાની પહેલાં છે એ પાછો ઘરે આવી જઈશ। ગાંવ સે મેલા ચલા, અને ગામમાંથી છે એ લોકો ઈદગાહ જવા માટે નીકળે છે। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है, कभी दौड़कर कभी आगे निकल जाता है, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। બીજા બાળકો સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો છે, તે દોડીને દૂર નીકળી જાય છે તો પાછો કોઈ વૃક્ષની નીચે ઊભો રહે અને પોતાના સાથી મિત્રોની રાહ જુએ છે। અને આજે તો જાણે હામિદના પગમાં છે એ પાંખો લાગી ગયો એવું લાગે છે। વહ કભી થક શકતા થા, અને એ ક્યારેય થાકી શકે એમ હતો। બડી બડી ઇમારતે આને લગી, હવે તો મોટી મોટી ઇમારતો આવવા લાગી। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। आ अदालत આવી, આ કોલેજ આવી છે, આ કલાઘર છે, અને હવે બધા ત્યાંથી પણ આગળ ચાલે છે। હલવાઈઓ की दुकानें શરૂ हुई, હવે તો મીઠાઈઓવાળાની દુકાનો છે એ શરૂ થઈ છે। આજ ખૂબ સજી हुई थी, અને આજે તે ખૂબ જ સારી રીતે શણગારેલી પણ હતી આ બધી દુકાનો મીઠાઈઓની। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मनो એટલે મણ એટલે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો 20 કિલો જેટલું વજન થાય। આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાય? એક એક દુકાન ઉપર મણ જેટલી મીઠાઈઓ
હતી. સહસા ઈદગાહ નજર આવી અને ત્યાં જ નમાજ પઢવાની જે જગ્યા છે, જે મસ્જિદે લોકો નમાજ પઢવા માટે જાય છે, એ જગ્યા પણ દેખાય છે. इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है. આંબલીના મોટા મોટા અને ઘટાદાર વૃક્ષો છે અને તેની છાયા નીચે એક પાકો ફર્શ છે, એટલે કે બેસવાની જગ્યા છે. ઉસ પર જાजिम बिछी हुई है, તેના ઉપર જાजिम એટલે કે ચાદર છે એ બિછાવેલી છે. રોજેદારો की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है. અને આ નમાજ પઢવાવાળા જે લોકોની જે લાઈનો છે, પંક્તિ એટલે લાઈન, એકની પાછળ એક, આમ જે નમાજ પઢવાવાળા લોકોની જે લાઈનો છે એ ક્યાંય ક્યાંય સુધી લાંબી લાંબી છે. યહાં કોઈ ધન ઓર પદ નહીં દેખતા. અહીંયા જે લોકો નમાજ પઢે છે, જે લોકો નમાજ વાંચવા માટે ભેગા થયા છે, એ કોઈ ધન કે પદ નથી જોતા. અહીંયા કોઈ નાનું મોટું નથી, બધા લોકો છે એ સમાન છે. इन ग्रामीणों ने भी बजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. અને આ ગામના લોકો પણ જે નમાજ પઢવા માટે આવ્યા હતા તે પણ લાઈનમાં છે એ ઊભા રહી જાય છે. કિતના સુંદર સંચાલન है, કેવી સારી વ્યવસ્થા છે. કિતની સુંદર વ્યવસ્થા, આનું કેવું સુંદર સંચાલન છે અને કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા છે. હજારો સિર એક સાથ સિજદે में झुक जाते हैं. સિજદે में એટલે કે પ્રાર્થનામાં એક ભગવાનને નમવાની એક ખાસ પ્રકારની મુદ્રા. કે આ કેવું સુંદર દ્રશ્ય છે કે હજારો માથાઓ છે એ એક સાથે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં એક સાથે ઝૂકી રહ્યા છે. फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं. मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है. જાણે ભાઈચારાની ભાવનામાં આ આખો જગત છે એ રંગાઈ ગયો હોય તેવું લાગે છે અને બધાને ભાઈચારાની ભાવનામાં એક માળામાં પરોવેલા બધા મોતી સમાન છે. नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं. अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है. હવે બધાએ નમાજ વાંચી લીધું એટલે લોકો છે એ બધાને આપસમાં એકબીજાને ગળે છે એ મળી રહ્યા છે, એકબીજાને ભેટી રહ્યા છે. અને હવે બાળકોનો સમય છે. આ બધા બાળકો છે એ મીઠાઈઓની અને જે રમકડાઓની દુકાન છે એના ઉપર ધાવા એટલે આક્રમણ, હુમલો કરવા માટે પણ તૈયાર છે. એટલે કે જલ્દીથી તેઓને ખૂબ ઉતાવળ છે ત્યાં મીઠાઈની દુકાનોએ અને રમકડાઓની દુકાનોએ જઈ અને ખરીદી કરવાની. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है. અને બાળકોની સાથે સાથે જે ઘરના જે વડીલો છે એ પણ મીઠાઈઓ ખરીદવામાં અને પોતાના બાળકો માટે રમકડાં ખરીદવામાં એ પણ આ બાળકો કરતાં કંઈ ઓછા ઉત્સાહી નથી. તેઓને પણ આ બધી વસ્તુ કરવાનો ખૂબ જ ઉત્સાહ છે. યહ દેખો હિંડોલા હૈ. આ જુઓ, આ હિંડોળો છે. एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए. જુઓ આ હિંડોળો છે. હવે બધા બાળકો છે એ મેળામાં ફરી રહ્યા છે અને ત્યાં જ એક ઝૂલો આવે છે કે જુઓ આ મોટો હિંડોળો છે. એક પૈસો દઈ અને આમાં બેસી શકાય. અને આનો અનુભવ કેવો છે તો કે થોડીક વાર માટે એમ લાગે છે કે આપણે આકાશમાં જઈએ છીએ અને બીજી જ ક્ષણે એમ લાગે છે કે આપણે જમીન તરફ પાછા આવી રહ્યા છે. યહ ચરખી હે. હવે આ ચરખી છે. લકડી કે હાથી, ઘોડે ઓર ઊંટ છડો સે લટકે હુએ હે. આ ચરખીમાં લાકડાના બનાવેલા હાથી, ઊંટ અને ઘોડા છે એ લટકાવેલા છે. એક પૈસા દેકર બેઠ જાઓ ઓર 25 ચક્કરો કા મજા લો. એક પૈસો દઈ અને આમાં બેસી જાઓ અને 25 વખત છે એ આમાં ફરવાનો આનંદ માણો. 25 આટા આમાં મારો. महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं. હામિદ સાથે આવેલા જે તેના મિત્રો છે એ બધા જ આ ઘોડા ઉપર બેસે છે. હામિદ દૂર ખડા હે, પણ હામિદ છે એ દૂર ઊભો છે.
तीन पैसे तो उसके पास है, एना पासे 3 पैसा तो हता। जो तेने आमा बेसवू होत तो 1 पैसो दईने ए पण आमा बेसी सकत, एनी पासे 3 पैसा तो हता। उसके कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। पण तेनो विचार एवो हतो कि 1 पैसो दऊं तो मारी पासे 2 ज पैसा વધશે, એટલે આ ખાલી આ ચરખડીના ખાલી ચક્કર મારવા માટે છે। હું મારો આ બચતનો 3જો ભાગ છે એ વેડફવા માગતો નથી। સબ ચરખીઓ સે ઉતરતે હે, અને પછી એ ચરખડીમાં આટા માર્યા પછી બધા જ તેના મિત્રો છે એ ઉતરે છે। ખીલોને લેંગે, અને હવે છે એ બધા રમકડા લેશે। इन दुकानों की कतार लगी हुई है, અને ત્યાં જ છે સામે આ રમકડાઓની દુકાનોની પણ લાઈન લાગેલી છે। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया। सिपाही અને ગુજરિયા એટલે શબ્દાર્થમાં આપણે જોઈ લઈએ। ગુજરિયા ના નથી આપેલ। સિપાહી આમાં તૂકબંધી જેવું હોય છે વધારે પડતું। તો સિપાહી તો તેની સામે ચોરનું પણ રમકડું હોય। સિપાહી અને ચોર, રાજા અને વકીલ। ભીસ્તી એટલે કે જે જૂના જમાનામાં ચામડાની જે મોટી જે કોથળીઓ હોય તેનાથી પાણી પહોંચાડવાનું કામ કરતો માણસ। ચામડાની જે મોટી મોટી થેલીઓ બનાવેલી હોય તેમાં પાણી ભરી અને તે લોકો સુધી પાણી પહોંચાડવાનું કામ કરે તે ભીસ્તી। અને ધોબીન એટલે ધોબી। આ બધાના જે રમકડાઓ છે એ આ મેળામાં જોવા મળે છે। વાહ લગતા હે अब बोलना ही चाहते हैं। અને આ બધા રમકડાઓને જોઈ અને એવું લાગે છે કે હમણાં તેઓ બધા બોલી ઉઠશે। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। महमूद છે એ સિપાહીનું પૂતળું લે છે, સિપાહીનું એ માટીનું રમકડું લે છે। તે કેવું છે તો કે તેને ખાકી વર્દી છે અને લાલ તેણે પાઘડી વારેલ છે અને ખંભા ઉપર બંદૂક રાખી અને હમણાં જ છે એ કસરત કરવા માટે તે ચાલી નીકળશે એવું લાગી રહ્યું છે। મોહસિન કો ભીસ્તી પસંદ આયા, અને મોહસિનને છે એ ભીસ્તી પસંદ પડે છે। કમર ઝૂકી હુઈ, ઉપર મસક રખે હુए। મસક એટલે મોટી પાણીની થેલી। મસક કા મુંહ એક હાથ में पकड़े हुए है, અને એ થેલીનું મોઢું છે તેણે એક હાથમાં પકડેલું છે। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। એ પૂતળું કેટલું ખુશ લાગી રહ્યું છે અને હમણાં જ એ મશકમાંથી એ થેલીમાંથી તે પાણી ઉડાડવા માંડશે એવું લાગી રહ્યું છે। નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ હે, જે નૂરા નામનો જે બાળક છે તેને વકીલનું રમકડું ગમે છે। કાલા ચોગા, તેના કાળા વસ્ત્રો, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने ही जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, तेना खिस्सामां जे घड़ियाळ छे ते, अने तेनी पण जे सोनेरी रंगनी जे लोढानी कड़ीओ जेवा आकारथी जे जंजीरथी लोढानी झीणी साकळथी बांधेली होय। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, अने एक हाथ में कायदानी चोपड़ीओ लई अने आ वकीलनुं पूतळुं छे ए ऊभुं छे। मालूम होता है अभी किसी अदालत से झीरहिया बहस किए चले आ रहा है, अने जाने एवं लागी रह्यु छे कि अदालत में जाने कोई केस लड़ीने आवी रह्यो होय। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने है। आ बधा रमकड़ाओ छे ए 2-2 पैसा में वेचाई रह्या छे। हामिद के पास कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने कैसे ले। हामिद पासे 3 पैसा ज छे। એ ધારે તો આ રમકડું ખરીદી શકે છે કારણ કે તેની પાસે 3 પૈસા છે અને રમકડાની કિંમત શું છે તો કે 2 પૈસા। પણ એ આટલું
મોંઘું રમકડું છે એ લેવા માગતો નથી. खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए. તે શું વિચારે છે કે આ તો માટીના રમકડા છે, જો હાથમાંથી પડી જાય તો પણ એ ચૂરચૂર થઈ જાય. જરા પાણી પડે તો સારા રંગ ખુલ જાય. જો એના ઉપર જરાક પણ પાણી પડે તો પણ એનો આખો રંગ છે એ નીકળી જાય છે. એસે ખિલોને કિસ કામ કે, ઇન્હે લેકર વહ ક્યા કરેગા. આ બધા રમકડાઓ શું કામના, આ રમકડું લઈ અને એ શું કરશે એનું. खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है. હવે રમકડાઓની દુકાન પછી મીઠાઈની દુકાનો આવે છે. કિસીને રેવડિયા લી હે, કિસીને ગુલાબ જામુન, કિસીને સોહન હલવા. તેના મિત્રો તેની સાથે છે જે એ બધા જ ઘણી બધી મીઠાઈઓની પણ ખરીદી કરે છે. મજે સે ખા રહે, અને રમકડાઓને અને મીઠાઈની ખરીદી કરી અને મજાથી તેઓ એ બધું ખાઈ રહ્યા છે. હામિદ બિરાદરી સે પૃથક છે. હામિદ તેની સાથે, બિરાદરી એટલે કે તેની સાથના લોકો, તેની સાથે જે બાળકો છે તેના કરતાં હામિદ છે એ પૃથક છે એટલે કે અલગ છે. પૃથક એટલે અલગ. અભાગે કે પાસ 3 પૈસે હે, એ કમનસીબ પાસે 3 પૈસા તો છે. ક્यों નહીં કુછ લેકર ખાતા. એ શું કામ એ કંઈ લઈને પણ ખાતો નથી. નથી એને રમવા માટે એ કંઈ રમકડું લીધું કે નથી એને ખાવા માટે કોઈ મીઠાઈ લીધી. એ શું કામ કંઈ લઈને ખાતો નથી. લલચાઈ આંખો સે ઉનકી ઓર દેખતા હૈ. અને પોતાની લલચાઈ આંખોથી એ પોતાના મિત્રો સામે છે એ જોઈ રહ્યો છે. મીઠાઈઓ કે બાદ કુછ દુકાને લોહ કી ચીજો કી હૈ. અને આ મીઠાઈઓની દુકાનો પછી જે થોડીક દુકાનો છે તેમાં શું વેચાઈ રહ્યું છે તો કે લોઢાની ચીજ વસ્તુઓ, ઘર વપરાશ માટેની જે લોઢાની ચીજ વસ્તુઓ હોય તેની થોડી ઘણી દુકાનો છે. કુછ ગિલટ ઓર કુછ નકલી ગહેનો કી. ઘરેણાની પણ દુકાનો છે અને ઘણી બધા જે ઓજારોની પણ દુકાનો છે. લડકો કે લીએ યહ કોઈ આકર્ષણ નહીં હે. અને છોકરાઓ માટે આ દુકાનોમાં કંઈ આકર્ષણ નથી, કારણ કે બધાને તો રમકડા અને મીઠાઈઓ ગમતી હતી. આ લોઢાની ચીજ વસ્તુઓમાં કોઈને કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં. આ વસ્તુઓ બાળકોને ગમે એવી નહોતી. વે સબ આગે બઢ જાતે હે. હામિદ સાથેના જેટલા પણ બાળકો છે એ ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા જાય છે, પણ હામિદ ત્યાં ઊભો રહે છે. હામિદ લોહે કી દુકાન પર રૂક જાતા હૈ. અને હામિદ છે એ આ લોઢાની જે ચીજવસ્તુઓ જ્યાં વેચાય છે એ દુકાને તે ઊભો રહી જાય છે. કઈ ચિમટે રખે હુએ હે. ઘણા બધા ચીપિયાઓ, ચિમટો એટલે ચીપિયાઓ ત્યાં રાખેલા છે. ઉસે ખ્યાલ આયા, એને એક વસ્તુ યાદ આવે છે. દાદી કે પાસ ચિમટા નહીં હે. તેની દાદી પાસે ચીપિયો નથી. તવે સે રોટિયા ઉતારતી હે તો હાથ જલ જાતે હે. એ તવા ઉપરથી એ જ્યારે રોટલીઓ બનાવીને ઉતારતી હોય ત્યારે ઘણી વખત તેના હાથ પણ દાઝી જાય છે. તેના હાથ ક્યારેક છે એ દાઝી જાય છે. અગર વહ ચિમટા ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेगी. જો હામિદ છે એ આમાંથી એક ચીપિયો લઈ જાય પોતાની દાદી માટે ખરીદીને તો એનો હાથ છે એ કોઈ દિવસ છે એ બળે નહીં. એ આ ચીપિયાથી સારી રીતે રોટલીઓ છે એ ઉતારી શકે અને તેની આંગળીઓ પણ કોઈ દિવસ દાઝશે નહીં. ઘર મેં એક કામ કી ચીજ હો જાયગી. અને આ ચીપિયો છે લોઢાનો એ એને કામની ચીજ લાગે છે. ખિલોને સે ક્યાં ફાયદા, વ્યર્થ મેં પૈસે ખરાબ હોતે હૈ. રમકડું લેવાથી શું ફાયદો, નકામા પૈસા છે એ બરબાદ થાય છે. જરા દેર હી તો ખુશી હોતી હૈ. એ માટીનું રમકડું ખરીદ્યા પછી ખાલી થોડીક વાર માટે છે એ ખુશી થાય છે, પણ જેવું એ રમકડું તૂટી જાય પછી એ કંઈ ઉપયોગમાં આવતું નથી. जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर કોઈ આંખ ઉઠાકર નહીં દેખતા. ખાલી થોડીક વાર માટે બાળકો તેની સાથે રમે છે પણ પાછા કોઈ નજર ઉઠાવીને પણ એ રમકડા સામે જોતા નથી. યા ફિર ઘર પહોંચતે પહોંચતે ટૂટ ફૂટ કર બરબાદ હો જાયેંગે. અથવા તો આ મેળામાંથી
ઘરે પહોંચતા પહોંચતા જ ઘણા બધા રમકડાઓ રસ્તામાં જ તૂટી જતા હોય છે। चिमटा कितने काम की चीज़ है, પણ આ ચીપિયો છે એ કેટલી કામની ચીज़ છે। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। પણ આ ચીપિયો કેવી ઉપયોગી વસ્તુ છે। આનાથી છે એ રોટલીઓ ચૂલા ઉપરથી ઉતારી શકાય છે અથવા તો રોટલીઓ ચૂલા ઉપર શેકી શકાય છે। અને કોઈ જો પાડોશમાંથી છે એ આગ માગવા માટે આવે, દેવતા માગવા માટે આવે તો ચૂલામાંથી એ દેવતા કાઢીને એને ફટાફટ આપી પણ શકાય। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। અને દાદીને ક્યાં જરા પણ નવરાશ છે, ફુરસત એટલે નવરાશ, દાદીને ક્યાં જરા પણ નવરાશ છે કે એ બજાર જાય અને ચીપિયો ખરીદે, અને એ ચીપિયો ખરીદવા માટે એના પાસે પૈસા પણ ક્યાં હોય છે। બિચારી રોજ તેના હાથ છે એ સળગી જાય છે રોટલીઓ બનાવતા બનાવતા। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। हामिदना जे मित्रों छे ए बधा त्यांथी आगळ चाल्या जाय छे, अने सबील सबील एटले के प्याऊ, पाणी पीवा माटेनुं अथवा तो शरबत पीवा माटेनुं जे परब होय ते ए बधा त्यां ऊभा छे अने शरबत पी रह्या छे। देखो सब कितने लालची है, हामिद पोताना मनमा बोले छे के देखो आ बधा केटला लालची छे। इतनी मिठाई ली मुझे किसी ने एक भी न दी, आटली बधी मिठाईओ लीधी पण कोईए मने एक पण दीधी नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, अने पाछा उपरथी एवुं पण कहे छे के मारी साथे चाल, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, अने तू मारू आ काम करी दे अथवा तो तू मारू ओलू काम करी दे, एवुं पण कहे छे। काम करावे छे पण पाछुं कोई तेनुं ध्यान राखता नहीं, ए खाली पोताना स्वार्थ माटे ज छे हामिदने भेगो लई जाए छे। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाई आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फूसिया निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। हवे जो कोई मने काम करवानुं कहेशे ने तो हूँ ए बधाने मोढा उपर छे ए चोख्खुं कही दईश के मिठाईओ तमे बधाए एकला ज खाधी छे, तमारुं बधानुं मोढुं सड़शे अने तमारा मोढामां छे ए फोड़ाओ थशे अने तमारी जीभ छे ए चटोरी थई जशे। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अने पछी जीभ चटोरी थई जाए एटले के खावा पीवाने स्वादमां लोको छे ए मानवा मंडे, એટલે પછી આ બાળકો છે ઘરેથી પૈસાની ચોરી કરીને પણ નવી નવી ચીજ વસ્તુઓ અને મીઠાઈઓ ખરીદશે અને પછી ઘરમાં ચોરી કરશે ત્યારે તેના માતા પિતાના માર પણ ખાશે। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, पण मारी साथे आवुं थशे नहीं। हूँ जेवो आ चीपियो मारी दादी माटे घरे लई जाइश ए भेगो ज मारी दादी छे मने प्रेमथी भेटी लेशे अने कहेशे के मारो दीकरो मारा माटे छे ए चीपियो लईने आव्यो छे। कितना अच्छा लड़का है, केटलो सारो बाळक छे। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। आ बधाना जे आ खरीदेला जे रमकड़ा छे एना उपर तेने कौन आशीर्वाद आपसे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत सुनी जाती है। मोटा लोको जे बाळकोने आशीर्वाद आपे छे ए सीधी ईश्वरना दरबारमां जाय छे अने तरत ईश्वर द्वारा तेने सांभळवामां पण आवे छे। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मारी पासे भले पैसा ना होय, हूँ भले गरीब होय, पण हूँ कोई पासे कोई वस्तु मांगवा माटे जतो नथी। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। एने दुकानदार ने पूछ्યું કે આ ચીપિયો કેટલા રૂપિયાનો છે, ત્યારે દુકાનદાર એને કહે છે કે 6 પૈસાનો છે। हामिद का दिल बैठ गया। हामिदने છે એ થોડોક આઘાત લાગે છે। શું કામ? તો કે એની પાસે તો ખાલી 3 પૈસા જ હતા અને દુકાનદાર તેને 6 પૈસા કહેતો હતો, પોતાની પાસે હતા તેનાથી 2 ગણા પૈસા। ठीक ठीक बताओ। હવે हामिद છે એ દુકાનદાર સાથે ભાવતાલ કરે છે કે સરખો ભાવ કે।
ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। દુકાનદાર એને કહે છે કે જો વ્યાજબી જોતું હોય તો છેલ્લા હું આના 5 પૈસા લઈશ, જો પોસાય તો લે, નહીં તો અહીંથી ચાલ્યા જાઓ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? हामिदे પોતાનું કાળજું, પોતાનું હૃદય છે એ થોડુંક કઠણ કરી અને દુકાનવાળાને પૂછ્યું કે 3 પૈસા લઈશ, આ 3 પૈસામાં તું ચીપીઓ મને આપીશ? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुरकिया न सुने। 6 પૈસાની વસ્તુ અડધી કિંમતમાં માગી અને હામિદને એમ લાગતું હતું કે દુકાનદાર એને ખીજાશે, એટલે એ 3 પૈસાનું કહી અને ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો ગયો કે 3 પૈસામાં દેવો હોય તો દે। લેકિન દુકાનદારને ઘુરક્યા નહીં દી, પણ દુકાનદાર તેને જરા પણ ખીજાણો નહીં। બુલાકર ચિમટા દે દિયા, અને તેને પાછો બોલાવી અને ચીપીઓ 3 પૈસામાં તેને આપી દીધો। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। અને હામિદે એ ચીપીઓ પોતાના ખંભા પર એવી રીતે રાખ્યો કે જાણે એ કોઈ બંદૂક છે, અને પછી એ ખૂબ જ ખુશ થઈ અને પોતાના સાથીઓ પાસે ચાલ્યો જાય છે। મોહસિન ને હસકર કહા, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? क्या चीपिया શું કામ લઈ આવ્યો તું बुद्धू, આ ચીપિયાનું તું શું કરીશ? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। જરાક આ તારું ભીસ્તીનું જે રમકડું છે એને તો આમ જમીન ઉપર પછાડીને જો એના બધા હાડકા ચૂરચૂર ન થઈ જાય તો બચ્ચું। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो શું આ ચીપીઓ કોઈ રમકડું છે? આ તો લોઢાનો ચીપીઓ છે, આ કંઈ થોડું રમકડું છે, એવું એને મહમૂદ કહે છે। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? આને શું કામ રમકડું નથી? આ પણ એક રમકડું જ છે। અભી કંધે પર રખા બંદૂક હો ગઈ, જો આને હું ખંભા ઉપર રાખું તો બંદૂક બની જાય છે। હાથ મેં લે લિયા ફકીરો કા ચિમટા હો ગયા, અને જો હાથમાં રાખી લઉં તો આ ફકીરના હાથમાં જે ચીપીઓ હોય તેવો આ લાગે છે। ચાહું તો इससे મંજીરે કા કામ લે सकता हूँ, જો હું આને વગાડવા ધારું તો મંજીરાની જેમ આને ટકટક કરી અને વગાડી પણ શકું છું। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, અને જો આ ચીપીઓ હું તમારા રમકડાઓમાં મારું ને તો તમારા બધા રમકડાઓ પણ ભાંગી તૂટીને ભૂકો થઈ જાય। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते, આ તમારા રમકડાઓ મારા ચીપિયા સામે એક પણ ટકી શકે એમ નથી। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बेला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, આ મારી ખંજરી સાથે આ તારો ચીપિયો બદલીશ? 2 આનાની મેં આ લીધી છે। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, जो આ મારો ચીપિયો ધારે તો તારી ખંજરીને ભાંગી તોડીને ભૂકો કરી નાખે। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। આ તો એક માત્ર ખંજરી છે, એક ચામડાનું ખાલી પડ જ છે, જો એમાં પાણી લાગી જાય તો પણ આ તો બગડી જાય, પણ આ ચીપિયો એટલો મજબૂત છે કે ગમે એવી તડકો હોય, છાંયડો હોય, આંધી હોય કે તોફાન હોય, આ એમાં બધામાં છે એ સામનો કરી શકે છે। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, અને હવે તો આ હામિદનો આ ચીપિયો છે એ બધાને ગમવા લાગ્યો હતો। लेकिन सब अब पैसे किसके पास धरे हैं, પણ હવે કોઈ પાસે પૈસા હતા નહીં કે એ ચીપિયો ખરીદી શકે। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, અને પાછા એ મેળાથી પણ ખૂબ દૂર આવી ગયા છે અને હવે તો ખૂબ તડકો પણ પડવા લાગ્યો છે। घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, અને જો એ તેના વડીલો પાસે જીદ કરે તો પણ હવે તો ચીપિયો મળી શકે એમ જ નથી। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। हामिद ખૂબ જ ચાલાક છે અને એટલે જ
એણે પોતાના પૈસા છે એ બચાવીને રાખેલા. પોતાના પૈસા બીજા બાળકોની જેમ તેણે બરબાદ કર્યા नहीं. औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके. બધાએ પૈસા ખર્ચ્યા પણ કોઈ છે કંઈ પણ કામની ચીજ વસ્તુ છે એ લઈ શક્યા નહીં. હામિદને 3 पैसों में रंग जमा लिया પણ હામિદના 3 પૈસાએ બધાને પ્રભાવિત કરી લીધા. सच ही तो है खिलौने का क्या भरोसा टूट जाएंगे हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों. અને એ વાત સાચી પણ હતી કે રમકડું તો ઘડીક વારમાં તૂટી જાય પણ હામિદનો આ ચીપિયો છે એ તો વર્ષો સુધી છે ટકી રહેશે. મોહસિન ને કહા જરા अपना चिमटा दो हम भी देखे तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो. મોહસિન કહે છે કે તારો ચીપિયો અમને બતાવો અને આલે તું અમારો ભીસ્તી જો, તું અમારા રમકડા જો અને અમને તારો ચીપિયો છે એ બતાવ. महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए અને મહેમૂદ અને નૂરે એને પણ પોતાના રમકડાઓ છે એ હામિદને આપ્યા જોવા માટે. हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी કારણ કે અદલા બદલીની વાત હતી નહીં, ખાલી એકબીજાના રમકડા જોવાની જ વાત હતી એટલે હામિદને પણ આ વાતની કોઈ છે એ મનાઈ હતી नहीं. चिमटा बारी बारी ने सबके हाथ में गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए. कितने खूबसूरत खिलौने थे. ચીપિયો વારા ફરતી વારા બધાના હાથમાં ગયો અને બધાના રમકડા પણ છે એ વારા ફરતી વારા છે બધા હામિદના હાથમાં પણ આવ્યા અને એણે એ બધા સુંદર રમકડાઓ પણ પોતાના હાથેથી જોયા અને તે રમકડાનો પણ તેણે આનંદ લીધો. रास्ते में महमूद को भूख लगी अपने उसके बाप ने केले खाने को दिए. રસ્તામાં મહમૂદને ભૂખ લાગી એટલે તેના જે પિતા તેની સાથે હતા તેણે એને ખાવા માટે કેળા આપ્યા. महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया અને મહમૂદે ખાલી હામિદને પોતાનો સાથી બનાવ્યો અને પોતાની સાથે એને પણ કેળું ખાવા માટે આપ્યું. अपने उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए. यह उस चिमटे का प्रभाव था અને બીજા બધા મિત્રો છે એ મોહસિનનો અને હામિદનો મોઢું જોતા રહી ગયા અને આ કોનો પ્રભાવ હતો તો કે चिपियानो. 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई. मेले वाले लौट आए. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उनके हाथ से छीन लिया और खुशी के उछलते तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सिरलोक सुधारे. 11 વાગ્યા એટલે ગામમાં આખી હલચલ થઈ ગઈ કારણ કે જે મેળામાં ગયેલા લોકો છે એ બધા હવે પાછા આવવા માંડ્યા હતા. મોહસિન જેવો પોતાના ઘરે જાય છે ત્યાં જ એની નાની બહેન છે એ આ ભીસ્તીનું રમકડું છે એના હાથમાંથી લઈ લે છે અને ખુશીથી છે એ ઉછળવા માંડે છે અને એ મોહસિનની બેન જે ખુશીથી ઉછળતી હતી ત્યાં જ એના હાથમાંથી એ ભીસ્તીનું રમકડું છે એ નીચે પડે છે અને ભીસ્તીનું એ રમકડું છે માટીનું એ તૂટી જાય છે. મિયા નૂરે કે વકીલ કા અંત ઉસસે ભી જ્યાદા ગૌરવમય હુઆ. હવે નૂરેનું જે વકીલનું રમકડું છે એ કઈ રીતે તૂટે છે એ જાણવાનું. वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकते. वकील ने छे ए जमीन ऊपर के बीजी कोई नीची जगह है इन्हें बेसाड़ी सकाय नहीं. उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा. दीवार में 2 खूटियाँ गाड़ी गई. दीवार में 2 खिलाओ छे ए लगाड़वामां आव्या. उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया અને એ 2 ખીલાઓ ઉપર લાકડાનું એક પાટિયું રાખવામાં આવ્યું. પટરે પર કાગઝ કા એક કાલીન બિછાયા ગયા અને એ લાકડાના પાટિયા ઉપર એક કાગળનો એક ટુકડો છે એ રાખવામાં આવ્યો. વકીલ સાહેબ રાજા ભોજ કી ભાંતિ સિંહાસન પર બિરાજે અને વકીલનું એ રમકડું છે એ એની ઉપર રાખવામાં આવ્યું. नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया અને નૂરે એ રમકડાને પંખાથી છે એ હવા નાખી રહ્યો હતો. अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं. क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? અદાલતમાં તો મોટા મોટા પંખાઓ હોય છે અને અહીંયા પોતાના ઘરમાં આ વકીલના પૂતળાને નાખવા માટે એક પણ પંખો ના હોય. બાસ કા પંખા આયા और नूरे हवा लगना है लगे.
વાંસનો એ પંખો લઈ આવ્યો અને એ વકીલના પૂતળાને છે એ હવા નાખવા માંડે છે। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। खबर नहीं કેવી રીતે પંખાની હવાથી કે પંખો અડી જવાથી એ વકીલનું પૂતળું છે એ લાકડાના પાટિયા ઉપરથી નીચે જમીન ઉપર પડે છે અને એ માટીનું પૂતળું છે એ જમીન ઉપર પડી અને ચકનાચૂર થઈ જાય છે અને માટીમાં જ મળી જાય છે। આવી રીતે નૂરેનો જે વકીલનું પૂતળું છે, જે વકીલનું જે રમકડું છે એ આવી રીતે તૂટી જાય છે। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। અને પછી નૂરે છે એ ખૂબ જોરથી છે એ રડવા માંડ્યું અને એના વકીલના જે રમકડાના જે ટુકડા છે એ પછીથી ફેંકી દેવામાં આવ્યા। અબ મિયા હામિદ કા હાલ સુનિએ। હવે हामिदનું જાણવાનું કે એના ચીપિયાનું શું થયું। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिदનો અવાજ સાંભળીને જ અમીના છે એ દરવાજા સુધી દોડે છે અને તેને પ્રેમથી તેડી લે છે અને પોતાના ખોળામાં બેસાડી અને તેને પ્રેમ કરવા લાગે છે। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली यह चिमटा कहाँ से लाया। અને ત્યાં જ એના હાથમાં છે એ ચીપિયો જોઈ અને તે આશ્ચર્ય પામે છે। એને પૂછે છે હામિદને કે આ ચીપિયો તું ક્યાંથી લાવ્યો। मैंने मोल लिया है, मैं આ ખરીદ્યો છે। કે પૈસે મેં, કેટલા રૂપિયામાં। 3 પૈસે મેં, કે આ 3 પૈસામાં મેં આ ચીપિયો ખરીદ્યો છે। અમીનાને છાતી પીટલી। અમીનાને ખૂબ જ દુઃખ થયું। શું કામ? તો કે એણે એ પૈસા છે એ તેને મીઠાઈ ખાવા માટે આપેલા કે રસ્તામાં એ મીઠાઈ ખાઈ લે અથવા તો કોઈ પોતાને મનગમતું રમકડું લઈ લે અથવા તો રસ્તામાંથી ખાણીપીણીની કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ લઈ અને તે ખાઈ પી લે। પણ આ બાળક છે એ પોતે ભૂખ્યો ગયો અને ભૂખ્યો આવ્યો પણ પોતાના માટે તેણે એક પણ પૈસો છે એ ખર્ચ્યો નહીં અને પોતાની દાદી માટે આ ચીપિયો એણે લીધો। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ न खाया पिया लाया क्या चिमटा। આ કેવો સમજ વગરનો છોકરો છે। એની દાદી એને કહે છે કે તું કેવો સમજ વગરનો છે, તારામાં સમજ નથી। મેં તને આ પૈસા છે એ ખાવા પીવાની વસ્તુ લેવા માટે આપેલા અને તું આનો એ પૈસાનો તું આ ચીપિયો લઈ આવ્યો। સારે મેલે में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। આખા મેળામાં તને બીજી કોઈ વસ્તુ ન મળી કે તે કંઈ ખાધું પીધું નહીં અને લઈ આવ્યો તો આ લોઢાનો તું ચીપિયો લઈ આવ્યો। હામિદને અપરાધી ભાવ સે કહા। હામિદે જાણે કોઈ મોટો ગુનો કરી નાખ્યો હોય એવી રીતે છે એ અમીનાને કહે છે તુમ્હારી ઉંગલિયા તવે સે જલ જાતી थी इसलिए मैंने लिया। પોતાની દાદી પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ છે એ હામિદ બતાવે છે કે દાદી તારી આંગળીઓ છે એ તવા ઉપરથી રોટલીઓ ઉતારતી વખતે સળગી જાય છે એટલે મેં આ ચીપિયો લીધો। બુઢિયા કા ક્રોધ તુરંત સ્નેહ મેં બદલ ગયા। અને તેની દાદીનો જે ક્રોધ હતો, જે ગુસ્સો હતો એ આ વાત સાંભળી અને પ્રેમમાં ફેરવાઈ જાય છે। બચ્ચે મેં કિતના ત્યાગ, કિતના સદભાવ ઓર કિતના વિવેક છે। આ બાળકમાં કેટલી ત્યાગની ભાવના છે કે તે પોતે ભૂખો તરસો રહી અને પોતાની દાદી માટે છે એ તડકો વેઠીને પણ એ મેળામાંથી ચીપિયો લઈ આવ્યો પોતાની દાદીનો વિચાર કરીને। તેનામાં કેટલી ત્યાગ કરવાની ભાવના છે, તેનો ભાવ કેટલો સારો છે અને તેનામાં કેટલી વિવેક बुद्धि છે। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। બીજા બાળકોને મીઠાઈઓ લેતા જોઈ, મીઠાઈઓ ખાતા જોઈ અને રમકડા લેતા જોઈ આનો જીવ કેટલો લલચાયો હશે। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। આટલો સબ્ર એનાથી કઈ રીતે રખાણો, આટલો પોતાની જાત ઉપર છે એણે કંટ્રોલ કઈ રીતે કર્યો। અમીના કા મન ગદગદ હો ગયા। આ વસ્તુ જોઈ અને અમીનાનું મન છે એ ખૂબ જ ભરાઈ આવે છે। વહ રોને લગી અને તે રડી પડે છે। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उनकी आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। એ પોતાનું દામન ફેલાવી અને હામિદને દુઆઓ દેતી હતી અને એના આંખમાંથી છે એ
આંસુના ટીપાઓ છે એ પડતા હતા. હામિદનો અને તેની દાદી પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એ આ પાઠમાં આપણને જોવા મળે છે. હામિદ છે એ મેળામાં જાય છે, પણ પોતાના માટે એ પોતે કંઈ લેતો નથી. એ પોતાનો દાદીનો વિચાર કરી અને એ મેળામાંથી ચીપીઓ લે છે કે જ્યારે તેની દાદી છે એ રોટલીઓ કરે છે ત્યારે એના હાથ છે એ તવામાં, તેની હાથની આંગળીઓ છે એ ક્યારેક દાઝી જાય છે. એટલે તેણે મેળામાંથી છે પોતાના દાદીનો વિચાર કરી અને પોતાના માટે એક પણ પૈસો ન ખર્ચ્યો અને પોતાની દાદી માટે છે એ આ ચીપીઓ લીધો. અને આ વાત જ્યારે તેની દાદીને ખબર પડે છે ત્યારે એનું પણ મન ભરાઈ આવે છે અને તે પોતાના દીકરાને છે એ દુઆઓ દેતી જાય છે અને રડતી જાય છે. તો આ સુંદર મજાનો આ પાઠ છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે. પાઠના અંતે અહીં થોડાક શબ્દાર્થ આપેલા છે એ પણ આપણે જાણી લે. ઈદગાહ. ઈદગાહ એટલે ઈદ કી નમાઝ પઢને કી જગહ. ઈદના દિવસે જે મુસ્લિમ લોકો છે એ જ્યાં નમાઝ પઢવા માટે જાય છે એ જગ્યા. સાની એટલે ચારે કી સામગ્રી. જો પાनी में सान कर એટલે पानी में मिलाकर पशुओं को खिलाई जाती है. कुबेर. कुबेर यानी कि धन का देवता. अनगिनत. अनगिनत यानी कि बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके. निगोड़ी. દૃષ્ટ અથવા તો અનાથ. મણ. મણ એટલે કે ગુજરાતીમાં જેને આપણે મણ કહીએ, મણ એટલે 20 કિલો. બિસાત. બિસાત એટલે ઓકાત અથવા મૂલ્ય. સિજદા એક વિશેષ મુદ્રા में झुकना. લડી. લડી એટલે માલા અથવા તો ક્રમ. ધાવા આક્રમણ યા હમલા. કોષ યાની કે ખજાના. પૃથક યાની કે અલગ. સબીલ એટલે પ્યાઉ, પાણી પીવાની જગ્યા અથવા તો પાણીનું પરબ. જપ્ત એટલે ધીરજ અથવા તો ધૈર્ય. ભીસ્તી पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला. मशक. मशक यानी कि चमड़े की बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली. અહીંયા થોડાક मुहावरा આપેલા છે એ પણ આપણે જાણી લે. दिल कचोटना. दिल कचोटने का मतलब होता है कुछ ना पाने पर दुख होना. बेड़ा पार लगना. बेड़ा पार लगने का मतलब होता है किनारे ले जाना या संकट से बचाना. गले मिलना. गले मिलना का मतलब होता है प्रेम से भेंटना. दिल बैठ जाना यानी कि हताश या निराश होना. बाल बाका न होना यानी कि जरा भी नुकसान न होना. सुरलोक सिधारना यानी मर जाना. छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रकट करना. તો અહીંયા આપણો જે બીજો પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ. અસ્તુ.